மைக்லலாம் கை வைக்கக்கூடாது, மைக்கில் கை வைக்கக்கூடாது, ஓடணும். நீங்கள் வந்து நிறையா ஸ்கிட் பண்ணுறீங்க. நோ, ஆக்சுவலி ரன், டூ இம்பேக்ட் கேட்கணும். ஸோ ரன் வித் இட். ரொம்ப மைக்கிட்ட வந்து மைக்கிட்ட அடிச்சிடாதீங்க. Welcome to Filmy. In today's episode of Behind the Films, we have with us Vijay Rathinam, who is a sound designer and has worked on a lot of films including Aval, Iruttu, Panipet, a lot of others as well. So, welcome to the show, sir. Welcome. Thank you. So, I'm a layman, sir. I don't come from a film background. So, a lot of my questions might sound juvenile, so please adjust with them. And I hope to explain this as simple as possible. You worked on a lot of films like Kavan, Anegan, and Marian, and also you worked as a Foley supervisor and sound effects engineer for sound effects editor as well for overseas films, sound designer for overseas films, yes. Gully Boy and even European films. Yes. Yeah. So what are these things? There are a lot of people involved in it. Right from the person who records dialogue on set, production recordist, production mixers, and then you have people who are editing dialogue, where they clean up the noise floor, they make sure it has a smoother noise flow throughout. Sound department is really big, with a lot of people performing different roles, and they all come together, and they all have to be in the same page in the way that director wants to narrate the story in a certain way, and everyone in the sound team has to stick together and follow that idea and follow that vision and help narrate that story better. நீங்க வந்து sound designer ஆகணும்னு when did you start? Like there must be a point in time when what's the earliest sound you remember? Like if for me when I was in school there are 3 specific sounds which remind me of school. அந்த black shoe வச்சு சிமெண்ட் தரையில தேய்க்கிற ஒரு சத்தம் வரும் தெரியுமா? That and teacher hitting the desk. Those were two sounds which distinctively remind me of school. அந்த மாதிரி is there some sound which அப்படின்னு இல்லை. See, I was actually a musician to begin with, okay, and not a very good one. I couldn't make a living out of being a professional musician, but I wanted to get into this industry somehow. So I went and interned in one of the studios in Chennai at the time called Vijay Rathinam. நிறைய மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ்க்கு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So I joined there as an intern. முருகேஷ்னு ஒருத்தர் இருந்தார், வேடிக்கை பார்ப்போம். அப்புறம் ஸ்லோவாக they started giving me small jobs. And then I learnt my craft there, and at one point I wanted to study more about this. I left to UK. Okay. I studied MSc in Advanced Music Production. I ended up working with a UK company as a sound designer for a few years. So I came back here and I got my own place and I settled down here. I wouldn't say there's any sound that is spark. I wouldn't say that. அந்த மாதிரி எனக்கு இல்லை. But one of the early inspirations எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த Apocalypse Now ஒரு படம் இருக்கும். Many of us in sound department would say that's probably the benchmark of sound design வச்சுக்கோங்க. மார்ட்டின் ஷீன் கேரக்டர் வந்து உட்காந்து ரூஃபை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஹெலிகாப்டர் சவுண்ட்லேருந்து அப்படியே அது மார்ஃப் ஆகி ஒரு சீலிங் ஃபேன். You will see a ceiling fan, but then you will hear an helicopter. I've been influenced by so many other films, but that is one. And then there are so many other films where really subtle things like Godfather அந்த மாதிரி படத்துலலாம் கூட when you say sound அப்படின்னும் போது பெரிய படங்கள், இப்போ ஜுராசிக் பார்க் அந்த மாதிரி படங்கள் தான் வந்து பயங்கரமாக சவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறோம். பட் ஆனால் the hardest films are the ones that are really quiet movies. Like? Things are so subtle in those kind of movies, and one bad sound could take the attention away from the audience. Also means silence Mari. There's no silence in cinema. Okay. There's no silence even in real life. I would say it's calm. There is no everywhere you have at least a tree moving or a fly buzzing or a bird chirp or anything. There's no place in cinema and in real life which is silent apart from a vacuum. When directors say, I want it to be silent in the scene, what they actually trying to mean is create calmness. So you do need to make sound there, but make it in such a way that we feel it's calm. Like let's say if you're in a eerie forest. Okay, so the word eerie is a mood. So you want to make that feel that way for the audience. So you're just not making
some random sounds, but you are trying to build a set of sounds that evokes a certain mood among the listener. Okay. If you understand what I mean. Yeah. So coming back to sound design, ஒரு சவுண்ட் டிசைனர் என்ன பண்ணுவாங்க சார்? ஒரிஜினலாக அந்த சவுண்ட் டிசைன்ற வார்த்தை எப்படி வந்துச்சுன்னா, ஒரு காலத்தில் வந்து ரெக்கார்டே பண்ண முடியாத சத்தங்களை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான தேவைகள் வந்துச்சு. லைக் ஸ்பேஸ்ஷிப், ஏலியன்ஸ், கம்யூனிகேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் நிஜமாவே ரெக்கார்டே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை க்ரியேட் பண்ணணுன்ற ஒரு நெசசிட்டி வந்துச்சு. அதுக்காக தான் இப்படி ஒரு ரோலை க்ரியேட் பண்ணாங்க. அது நாளாக என்ன ஆச்சு, இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஒரு டீம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருக்காங்க. சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட் இருக்காங்க, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ரெக்கார்டிஸ்ட் இருக்காங்க, சூப்பர்வைசிங் சவுண்ட் எடிட்டர் இருக்காங்க. ஒரு சில படங்கள் என்ன பண்ணாங்க, அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எடிட்டர்ஸே வந்து இந்த சவுண்டை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே. சம்டைம்ஸ் இப்போ ஒரு பெரிய படமாக இருந்ததுன்னா அந்த படத்தில் வந்து நிறைய வேலை இருக்கும். இப்போ அவதார் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. ஸோ அப்போது ஒரு ஆளால் பண்ண முடியாது. ஒர்க் லோட் இஸ் டூ மச். இப்போ லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்ஸ் மாதிரி ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மிடில் எர்த் அப்படின்னு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்குது அந்த படத்தில். அந்த மிடில் எர்த்துக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வச்சுருப்பாங்க. மிடில் எர்த்துக்கு மட்டும் சவுண்ட் அந்த மாதிரி அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த விஷயங்களை ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தருக்கும் சவுண்ட்லேயும் ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கணும். ஆமாம். ஸோ ஹாபிட்ஸ்னா ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்வோர்ட்ஸ், அவங்களோட அந்த சௌரோன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அந்த சௌரோனோட க்ரவுல்ஸ், அவன் கத்தும் போது இருக்க சத்தம், அது மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு மாதிரி சத்தம் பண்ணணும். ஸோ அப்போது இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆன் சம். ஸோ அப்போ வந்து யூ மே நீட் அ பிகர் டீம் வேர் சம்படி எல்ஸ் இஸ் டூயிங் திஸ். சில பேர் இது பண்ணுவாங்க, சில பேர் அது பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் எவ்ரி திங் இஸ் புட் டுகெதர். ஸோ இந்த மாதிரி சத்தம் பண்ணுறதுக்காக தான் முதல்ல சவுண்ட் டிசைனர்னு ஒரு ரோல் வந்துச்சு சினிமாவில். பட் இட் ஹஸ் இவால்வ்ட் ஸோ மச் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில சவுண்ட் டிசைனர் வந்து அவங்களே எஃபெக்ட்ஸ் கட் பண்ணுறாங்க, அவங்களே புதுசாக தேவைப்படுற சத்தங்களும் டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேசிக்காக ஓவரால் டேரக்டரோட ஐடியாவை, சானிக் ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க. சில டேரக்டருக்கு சில டேரக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹேண்ட்ஸ் ஆன். அவங்க வந்து இப்படி பண்ணுன்னு அவங்களோட ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியாவோடு வராங்க, மெட்டிகுலஸாக வராங்க. சில டேரக்டர்ஸ் வந்து நீ கூட எனக்கு, நான் அதுலேருந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் வராங்க. இன்றைக்கி சவுண்ட் டிசைனர்னால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, த ரோல்ஸ் அதான் நான் சொன்னேன், தே ஓவர்லாப்ட் ஸோ மச் அ லாட். ஸோ இப்போ அது இந்த ரோல் வந்து ஒரு படத்தில் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஒரு சில படத்தில் வேறு மாதிரி ரோல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம், இன்னொரு படத்தில் வேறு மாதிரி ரோல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபாரின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இன் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த ரோல் இஸ் டிஃபைன்ட். இந்த படத்துக்கு நீ இதை பண்ணணும் அப்படின்றது டெஃபினேஷன் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் மற்ற படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷனில் டயலாக் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. இந்த மைக் மாதிரி பெருசாக பூம் மைக்ஸ் வச்சு, இந்த மாதிரி லேப் மைக்ஸை வச்சு செட்லேயே வந்து அவங்க டயலாக்கை கேப்சர் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மைக் வச்சுருக்காங்க, எனக்கு ஒரு மைக் வச்சுருக்காங்க. இந்த சீனில் நமக்கு பூம் இல்லை. பட் சப்போஸ் ஷூட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு பூம் ஆப்ரேட்டர் இருப்பான், இல்லை 2 பூம் ஆப்ரேட்டர் இருப்பாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 மைக் ஆகிப்போச்சு. உங்ககிட்ட ஒரு மைக் இருக்குது, என்கிட்ட ஒரு மைக் இருக்குது, மேலே 2 மைக் இருக்குது, 4 மைக். இந்த 4 மைக்கையும் ப்ரொடக்ஷன் மிக்சர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு. டயலாக் எடிட் பண்ணும்போது இதில் எந்த மைக்கை யூஸ் பண்ணலாம், யார் பேசும்போது, இப்போ நான் பேசும்போது நீங்கள் எதாவது பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் பேசுகிறது என்னோடய மைக்லேயும் பிக்கப் ஆகும், நான் பேசுகிறது உங்கள் மைக்லேயும் பிக்கப் ஆகும். அது கரெக்டாக பார்த்து எடிட் பண்ணணும். இந்த மைக்லேருந்து இவர் பேசும்போது எடுக்கணும், அந்த மைக்கில். இப்போ எனக்கே வந்து சில டைம் லேவ் வந்து நான் பேசும்போது இப்படி பண்ணேன்னா சட்டையில் கரகரம் சத்தம் கேட்கும். அப்போது ஒரு பூம் மைக் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு பூம் மைக் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஓவராலாகவே பூம் மைக்னு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் கொஞ்சம் வைடாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ லேவ் வந்து இப்போ காலர் மைக் வந்து இவ்வளோ கிட்ட இருக்கனால வி ஃபீல் டயலாக் இஸ் டூ க்ளோஸ் இல்லையா. நீங்கள் கேட்கும்போது இட்ஸ் ப்ராக்சிமிட்டி தெரியும், ரொம்ப கிட்ட வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரி தெரியும். பட் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு சீன் வந்து ஃப்ரேம்லேருந்து இன்னொருத்தனை தூரமாக கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருக்குது, இல்லை ஃப்ரேமே பார்த்தீங்கன்னா வைடாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பூம் மைக் தான் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா பூம் மைக் வில் கேப்சர் தி என்டையர் ரூம். அப்படி இருக்கும்போது பூம் மைக் பெட்டராக இருக்கும். இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் மேக் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து டயலாக் எடிட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எடுக்கவே முடியாத லொக்கேஷன் இருக்கும். கப்பலில் ஒரு புயல் அடிக்கிற சீன் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கப்பலே செட்டு, ஏவிஎம்குள்ளே ஒரு செட்டு போட்டுருவாங்க, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்குள்ளே ஒரு செட்டு போட்டுருவாங்க. புயல்னால் உண்மையான புயல் கிடையாது, ப்ரொப்பல்லர் வச்சு அடிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போது அங்கே சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணால் ப்ரொப்பல்லர் சத்தம் சேர்ந்து கேட்கும். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி சீன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து டப் பண்ணணும். ஸ்டுடியோவில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இது ஸ்டுடியோக்குள்ளே இருக்கிறது,
மற்ற சீன்லாம் வந்து லொக்கேஷன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, எடுத்தது. அதை மேட்ச் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் ஒரே சீனுக்குள்ளே ஆக்டர் வந்து டேரக்டர் சொல்லுவார், இது நல்லா இருக்குது, ஆனால் இதில் எனக்கு இந்த 2 லைன் அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் பிடிக்கல, அந்த 2 லைன் மட்டும் நான் டப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிம்பாரு. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு 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 பெரிய சென்டென்சஸ்க்குள்ளே ஒரு 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 4 லைன் டயலாக்குள்ளே ஒரு 2 லைனை மட்டும் நீங்கள் டப் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன் ஓகே, செகண்ட் லைன் ரீடப்பு, தேர்ட் லைன் டீரப்பு, ஃபோர்த் லைன் ஓகே அப்படி இருக்கும். இப்போ செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைன் ரீடப் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கும் ஃபோர்த் லைனுக்கும் பிளெண்ட் ஆகணும். இட் கான்ட் சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட். இஃப் இட் டஸ் சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட், இட் டேக்ஸ் யூ அவுட் ஆஃப் த ஃபிலிம். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, டயலாக் எடிட்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இப்போது சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எடிட்டிங்னு சொல்கிறோம். இப்போ நாங்கள் வந்து we rely on libraries a lot. Okay. There are pre-existing commercial libraries. Plus we also, நாங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் நாங்கள் we are always recording something. அது இல்லாமல் அந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, இப்போ நீங்கள் ஒரு படத்தில் வந்து நீங்கள் பாட்டி சொல்லை தட்டாத மாதிரி ஒரு படம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு கார் இருக்குது, அந்த கார் அந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர். ஆமாம், அந்த கார் ஒரு படத்தில் கேரக்டர், அதை வச்சு பெரிய காமெடி சீன்ஸ் இருக்குது, அது ஒரு கேரக்டர். ஸோ அந்த கார் இப்படி தான் சத்தம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் செட் பண்ணணும். நீங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த வண்டியை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ஷூட் பண்ணப்போ யூஸ் பண்ண அதே வண்டியை வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் என்ன அந்த சத்தம் ஃபன்னியாக இருக்கணும். ஓகே, புரியுதுங்களா? அப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபன்னியான கார் சத்தத்துக்கு ரெடி ஏதாவது ஒரு ஸ்குவீக்கியான கார் எடுக்கலாம், இல்லை ஒரு 2-3 கார், இந்த கார்லேருந்து ஸ்குவீக்கியான விஷயம் மட்டும் வேறு கார்லேருந்து எடுக்கலாம், இன்னொரு கார்லேருந்து டர அந்த மோட்டர் சவுண்ட் மட்டும், இன்ஜின் சவுண்ட் மட்டும் வேறு வண்டிலேருந்து பிக்கப் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், ஒரு படத்துக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு நான் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஐடியாலாம் நீங்கள் பண்ணால் கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் ஆகும். பட் இட்ஸ் ரியலிஸ்டிக்லி நாட் பாசிபிள். நீங்கள் ஊட்டியில் ஷூட் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் சீன் வந்து ரொம்ப கோல்டாக ஃபீல் ஆகணும். இப்போது கேரக்டர் குளிர்ற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஊட்டியில் நிஜமாகவே இருக்கிற விண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அது அந்த ஃபீல் கொடுக்காது. நீங்கள் அதுக்கு ஆர்டிக் விண்டை போடலாம், ஓகே, ஆர் அண்டார்டிக் அந்த மாதிரி ரீஜனில் இருக்கிற போலார் விண்ட்ஸை தூக்கி போட்டால் இட் மைட் ஒர்க், இட் மைட் கிவ் யூ மோர் ஃபீல் ஆஃப் தட். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இட்ஸ் ரியலிஸ்டிக்லி நாட் பாசிபிள். We talked about who a sound designer is, but now let's talk about where does a sound designer's role start in the making of a film? It really varies. படத்துக்கு படம் மாறுது. அது ஐடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாலேயே, ஷூட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாலேயே கொலாபரேட் பண்ண ஆரம்பித்தா, ஆஸ் அ சவுண்ட் டிசைனர் மேபி நான் ஒரு சில விஷயங்களில் எப்படி ஷூட் பண்ணுறாங்கன்றதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வழி இருக்குது. ஒரு பில்டிங் கிராஷ் மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு டெப்ரி நிறையா வந்தால் நல்லாயிருக்கும் கேட்குறதுக்கு. ஸோ அப்போது டெப்ரி நிறையா வரா மாதிரி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி டெப்ரி பண்ணலாம், அந்த மாதிரி டெப்ரி பண்ணலாம், 2-3 சவுண்ட் ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கலாம். மெட்டல் க்ரோன் ஆகிறது காமிக் க்ளோஸ்அப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், மெட்டல் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது இது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அப்படியே மாதிரி நம்ம ஐடியா கொடுக்கும்போது தட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன். அவங்க வந்து ஓகே இது இந்த மாதிரி விஷுவல் சவுண்டில் கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், ஸோ அது நம்ம இப்படி பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க. சம்டைம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க, அது வந்து ஓகே நாம் இப்படி சவுண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு அப்படின்னு என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம். தென் ஸோ பேசிக்லி இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கொலாபரேட்டிங் தட் ஏர்லி, everything overlaps. So each craft or each art, I wouldn't even say craft because we're all artists. So each art can influence the other department. சில படங்கள் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் தான் அந்த திங்க் அபவுட் சவுண்ட் அப்படின்னு நடக்குது. ஸோ இட் ரியலி வேரிஸ் ஆன் ஹவு த டைரக்டர் வாண்ட்ஸ் டு டேக் இட். டிப்பிக்கலான படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வி கம் இன் டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் தான் நாங்கள் உள்ளே வரோம். இட் மோர் நிறைய படங்கள் வந்து சவுண்ட் இஸ் மோர் ஆஃப் அன் ஆஃப்டர் தாட். அப்படி தான் இருக்குது. சார், இப்போ நீங்கள் சவுண்ட் பண்ணும்போது இஸ் தேர் அ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜி ஃபார் டூயிங் சவுண்ட் ஃபார் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜி ஃபார் டூயிங் சவுண்ட் ஃபார் லெட்ஸ் சே நீங்கள் ஃபர்காட்டன் ஆர்மி ஆசாதி கே லியேல ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல, இப்போ அதுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது பிகாஸ் ப்ரைமரி கன்சம்ஷன் மீடியம் வந்து ஒன்றுத்துக்கு வந்து தியேட்டர்ஸு நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது, அண்ட் இன்னொன்று வந்து அது நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது. அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கலான விஷயம். பட் என்னென்னா த பாட்டம் லைன் எங்களோட வேலை வந்து நாட் டு சப்போர்ட்ஸ் த ஸ்டோரி, ஹவு கேன் வி பிரிங் தம் இன் டு த ஸ்டோரி மோர். அந்த ஏஸ்தெட்டிக் வந்து whether it is web or whether it is movie, that doesn't change. Because நிறையா people their primary mode of consumption is changing to mobile phone. It's changing a lot. Mobile phone, but hopefully we have more technologies coming up where immersive sound for mobile அதெல்லாம் வருது இப்போ. ஆனால் பர்சனலி ஐ வுட் இப்போ நீங்கள் ஃபர்காட்டன் ஆர்மி மாதிரி ஒரு ஷோ வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ண பேட்டில்ஸு வார் அதெல்லாம் வந்து I would hate to see it in my phone myself.
ஆமா. That requires a certain audio experience to Yeah. for you to get. ஆசாத்திக்கலே ட்ரெய்லர் நான் ஃபோனில் பார்த்தேன் அண்ட் தென் ஐ வெண்ட் அண்ட் saw it in my Fire Stick. டிவியில் தான் பார்த்தேன். டிவியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஹோம் சிஸ்டமில் பார்த்தா கண்டிப்பாக அது நல்லது. பட் தென் த கன்சம்ஷன் as you said எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறாங்கன்றது மாறிடுச்சு. நீங்கள் வந்து people are so fast, people want to see it on a mobile whenever they can, whenever they want. So then I think there should be more better headphones coming out in the market. But I would say the listening experience for mobile users should get better. I would like to see it get better. ஸோ நீங்கள் வந்து சொன்னப்போ ஒரு கன் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கன் ஸ்லோவாக பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு குட்டி எக்ஸ்ப்ளோஷனோட சவுண்ட் ஒன்று போடுறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு கன்னுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீடிஃபைன்ட் சவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இல்லை அதான் சொல்கிறேன், எதுவுமே ப்ரீடிஃபைன் கிடையாது. ட்ரம் ஹிட்டு கூட போடலாம். ஓகே, பேசிக்கலி யூ நீட் an impact. எனிதிங் தட் கிரியேட்ஸ் an impact கூட நீங்கள் அதுக்கு லேயர் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த பெரிய க்ரீச்சர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஆமாம், அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரெசினேட் ஆகிற சத்தங்களை எடுத்து அதை கூட லேயர் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ வாட்ஸ் இட் கால்ட்? இப்போ ஒரு கன் ஷாட்டுக்கு பதிலாக ஒரு ட்ரம் பீட்டை யூஸ் பண்ணுறதோ? பதிலாக இல்லை, ஆஸ் எ லேயர். ஆஸ் எ லேயர். அதாவது இப்போ ஒரு கன் ஷாட்டுக்கு நீங்கள் டிப்பிக்கலாக கன் எடிட் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கன்னை வந்து இப்படி பிரிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு டிரான்சியன்ட் எவ்ரி கன் ஷாட்டில் அந்த ட்ரிகர் பண்ணும்போது அந்த ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும், அந்த டிரான்சியன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு தம்ப் ஆஃப் தி ஹேமர் கமிங் அண்ட் ஹிட்டிங், ஒரு தம்ப் சத்தம் இருக்கலாம். ஒரு கன்னோட பாடி இருக்கலாம், கன்னோட ரிவர்ப் டெய்ல் இருக்கலாம். அந்த ரிவர்ப் டெய்ல் தான் வந்து இந்த கன்று எங்கேருந்து சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத நமக்கு சப்கான்ஷியஸாக நமக்கு சொல்கிறது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ரிவர்ப் டெய்ல் போட்டிங்கன்னா இட் வில் ஃபீல் லைக் கேனியனில் சுட்டா மாதிரி இருக்கும். ஒரு பெரிய கேனியனில் மவுண்டனில் போய் சுட்டா எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன், the wider the reverb tail, it will feel like that. If you அதை வந்து நீங்கள் இன்டோர் மாதிரி கேட்டதுன்னா இட் கேன் சஜஸ்ட் இட்ஸ் டிரைவிங் ஏதோ ஷூட்டிங் ரைஃபிள் ரேஞ்சில் ஷூட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒரு ரூம். ஓகே, ஸோ அது வந்து அந்த கன்னோட டெய்ல் வந்து யூஸ் ஆகும். அப்புறம் ஷெல் ட்ராப்ஸ், அந்த கிளிங் கிளிங், ஷெல் ட்ராப்ஸ், ஷெல் எஜெக்ட். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஷெல் எஜெக்ட் பண்ணுறது பார்ப்பீங்க, கேமராவில் தெரியும். ஸோ அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி தெர் ஆர் லேயர்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் தட் வி டூ ஃபார் ஒரு கன் ஷாட்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் அதை ரொம்ப ட்ரமடைஸ் பண்ண மாதிரி விஷுவல் இருந்ததுன்னா ஒரு ரியல் கன் வந்து அதை நம்ப வைக்காது ஆடியன்ஸை. இதுதான் சத்தமோ அப்படின்னு நம்ப வைக்காது. ஸோ அப்போ அதை நம்ப வைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வேறு சில விஷயங்களை போட்டு அதை நம்ப வைக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஆனால் அதில் வந்து இந்த வேறு சில விஷயங்களை சேர்க்கும்போது வி ஷுட் ஸ்டில் கீப் தட். இப்போ என்னென்னா ரீசெண்டாக ஒருத்தர் சொன்னது படித்தேன். அதாவது மனுஷங்க வந்து ரியலிசமோடு நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அது நம்ப முடியுது நம்மளால். ஸ்டார் வார்ஸ் மாதிரி படம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் அந்த பாட் ரேஸ் சீக்வன்ஸ் இருக்கும். ஆமாம், அந்த பாட் ரேஸ் சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட நிறைய அவங்க ஃபார்முலா 1 காரு அந்த சாம்பிள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. But they are supposed to be pods from outer civilization. They don't touch the ground. They are from outer civilization. அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப்ட்டு கூட அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா 1 காரு அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. மார்க் மஞ்சினின்னு ஒரு பெரிய சவுண்ட் டிசைனர் அவர் இப்போ நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஹேக்ஸா ரிட்ஜ் அவங்க பண்ணாங்க, மேட் மேக்ஸ் அவங்க பண்ணாங்க. அப்போ அந்த மேட் மேக்ஸில் வந்து அந்த ஒரு ட்ரக்கை இது பண்ணுவாங்க. அந்த அதுலேருந்து குத்துவாங்க, அதுலேருந்து ஏர் வெளில வரும். அந்த ஏர் வெளில வரும்போது லீக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து அவங்க டால்ஃபினோட ப்ளோ ஹோல் இருக்குல்ல, அந்த சத்தத்தை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க சொல்லும்போது அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிற. ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு கொடுக்கறதுக்காக அப்படி ஒரு சத்தம் பண்ணுறாங்க. ஈடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் அந்த ஒரு சின்ன ஏலியன் க்ரீச்சர் இருக்கும். அந்த ஏலியன் க்ரீச்சருக்கு ஒரு சில டைம் ஒரு மாதிரி சத்தம் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒரு சில சத்தம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாயிலேருந்து வந்துருக்கும். நாய் அந்த உள்ள உருமுற மாதிரி நாயிலேருந்து. இப்போ கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸில் பாருங்கள், ட்ராகன் இருக்குல்ல, ஆமாம், அந்த ட்ராகனோட சத்தங்களில் ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாயோட அது அந்த கலீசிக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணும். அப்போ வந்து ஒரு நாயோட சத்தத்தை உள்ளே போடுறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா யூ கேன் ரிலேட் டு இட். நீங்கள் ஒரு நிஜமான ஒரு ட்ராகன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியாது. இட்ஸ் பிலீவபிள் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ். இட் மேக்ஸ் இட் பிலீவபிள் ஃபார் ஆடியன்ஸ். ஸோ அதான் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சில சவுண்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போதும் we try to keep some real sounds in it so that you can relate to it. Okay. So
So what's Foley? சி ஃபோலின்றது எப்படி வந்ததுன்னா ஃபோலி ஜாக் ஃபோலின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். சைலண்ட் படங்கள்லேருந்து டாக்கி படங்கள் வர ஆரம்பிச்சு அந்த காலத்தில் லொக்கேஷன்லேயே எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. அப்போது அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியல. ஏன்னா நீங்கள் லொக்கேஷனில் டயலாக் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம், மைக்கு தெரியக்கூடாது கேமராவில். ஸோ அப்போ ஜாக் ஃபாலிங்கிறவர் என்ன பண்ணார், இதை ஒரு ட்ரிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ ஸ்டார்டட் டூயிங் திஸ் இன் அ ஸ்டூடியோ. ஒரு ஸ்டூடியோவில் இப்போ ஒரு கேரக்டர் நடக்கிறாங்கன்னா அவர் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஷூவை போட்டுட்டு அதே மாதிரி அவங்க ஒரு ஆக்டர் எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இவங்க நடக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஆக்டர் வந்து கீபோர்டில் ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவங்களும் அதே மாதிரி ஒரு கீபோர்டில் ஒரு ஆக்டர் என்ன ப்ரெஷரில் என்ன மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, என்ன இன்டென்சிட்டி டைப் பண்ணுறாங்களோ அதை அதே மாதிரி இவங்க ஒரு ஸ்டூடியோக்குள்ளே உட்காந்து ஸ்க்ரீனை பார்த்து சிங்கில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேசிக்காக இவங்க வந்து ஒரு ஆக்டராக மிமிக் பண்ணுறாங்க சவுண்டுக்காக. நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா நயன்தாராக்கும் ஒரு ஆம்பளை தான் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கொடுக்குறான். அப்படியா? ஆமாம். பின்ன இங்கே ஒரு ஃபீமேல் ஃபோலி ஆர்டிஸ்டே கிடையாது நம்ம ஊரில், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை, நான் பார்த்ததும் கிடையாது. லேடி பொம்பளை கேரக்டர் நடக்கணும், அவங்க நடக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அவங்க ஹை ஹீல்ஸ் போட்டு நடக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல ஹை ஹீல்ஸ் போட்டு நடக்கிறதே பெரிய பொம்பளைங்களே கஷ்டப்படுவாங்க ஹை ஹீல்ஸ் போட்டு நடக்கிறது. ஸோ அப்போ ஒரு ஆம்பளை வந்து அதுக்கு ட்ரெயின் ஆகணும். அதை போட்டு பொம்பளைங்க நடக்கும்போது லைட்டாக நடப்பாங்க, ஹெவியாக நடக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்காக வந்து இந்த ஃபாலோ இந்த ஜாக் ஃபாலிங்கிறவர் இதை பண்ண ஆரம்பித்தார். கம் பேக் டு தட். அவர் இதை பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு இதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ த ஹோல் ஆர்ட் இவால்வ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் மெத்தட்ஸ், அவரோட டெக்னிக்ஸு, அவரோட இது. அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது இன்னும் ஜாஸ்தியாக அவங்களோட ஐடியாஸை போட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் பிகாஸ் இவர் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறனால த என்டையர் ஆர்ட் ஃபார்முக்கே அவரோட பேரை வச்சிட்டாங்க, ஃபோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவரோட சர்நேமை வந்து நேம் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போது அதை பண்ணுறவங்க பேர் ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட்ஸு, அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க பேர், அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறவங்க பேர் ஃபோலி ரெக்கார்டிஸ்ட்ஸ், அதை எடிட் பண்ணுறாங்க ஃபோலி எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அது மாதிரி. ஸோ தேர்ஸ் அ ஹோல் ecosystem behind ஜாக் ஃபாலியோட இன்வென்ஷன். ஒரு படத்துல வர ஒரு சின்ன ஃபுட் ஸ்டெப் ஒரு கன் ஷாட்க்கு பின்னாடி கூட இவ்வளோ வேலை போகுதுன்னு சொன்னப்போ அது ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்துச்சு. அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஃபோலி ஸ்டுடியோக்கு போனோம். நம்ம ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த வாசு ஓடுற சீக்வன்ஸுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணி நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிக்சர் இன் பிக்சர் மாதிரி தெரியுது. இது என்னென்னா இந்த ஃபுட்டேஜில் இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன வரப்போதோ அது வரத்துக்கு ஒரு 3 செகண்ட் முன்னால் இது தெரியும். ஸோ இதை பார்த்து அவர் ரெடி ஆகிக்கலாம், எப்போ சவுண்டு கொடுக்கணும்னு ரெடி ஆகிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இங்கே பிளேயிங்னு இப்போ வந்துட்டுருக்கு, அந்த இடத்துல ரெக்கார்டிங்னு வரும், டேக்னு வரும். அதில் வந்து நம்பர்ஸ் வரும், 3, 2, 1 வரும். ஸோ அந்த நம்பர் எங்கே வருதோ அங்கேருந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த நம்பர்ஸ் வந்து கீழே, அதாவது எந்த நம்பரில் அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த நம்பரில் அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கைடு தான் அது. ஸோ இப்போ அதுக்கு இந்த சீக்வன்ஸுக்கு அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாரு. ஸோ அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை நம்ம பார்ப்போம். அந்த கேரக்டர் வந்து பண்ணுற ஸ்கிட்டு, அவர் சறுக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அவர் மிமிக் பண்ணுறாரு. ஸோ பேசிக்காக அந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷனான ஒரு மூடில் ஒரு கேரக்டர் ஓடும்போது என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம். சம்டைம்ஸ் இப்போ நீங்கள் சம்டைம்ஸ் வந்து இவ்வளோ தூரம் தான் ஷார்ட் இருக்குது, கீழே காலில் தெரியல. அப்போது இவர் அந்த காலில் அவர் நிறையா ஸ்கிட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணுறாரு. ஆட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு ட்ராமா க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாரு. இப்போது இதுக்கே வந்து நீங்கள் ஷூ போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். இந்தாங்க, இந்த ஷூவை போடுங்க. ஷூவை போட்டு அதே ஓடுறதுக்கு தண்ணி, இதுக்கப்புறம் அந்த அவர் தண்ணியில் சறுக்கிறாரு, தண்ணியில் இது பண்ணுறாரு, அதை தனியாக ஆட் பண்ணுவாங்க. தண்ணியை ஏன் தனியாக ஆட் பண்ணுறோன்னா, ஜஸ்ட் டு ஹாவ் மோர் கண்ட்ரோல் ஓவர் தி மிக்ஸில் பண்ணும்போது தண்ணியை ஜாஸ்தி வேணால் வச்சுக்கலாம், தண்ணியை கம்மி பண்ணால் வச்சுக்கலாம். அதை சேர்த்து எடுத்துகிட்டா அதோட கண்ட்ரோல் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் அதை தனித்தனியாக எடுக்கிறோம். இப்போது அந்த கேரக்டருக்கு ஸ்ரீசன் இவருக்கு போடு, இவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. அந்த நம்பர் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த சின்ன பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் எப்போ ஓடி வர, அவர் வாசு எப்போ ஓடி வராருன்னு தெரியும் அந்த கேரக்டர். ஸோ அந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னா நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கலாம். இங்கே 3, 2, 1ன்னு வரும். அந்த 1 வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மார்க் வரும். அந்த மார்க்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, 1க்கு அப்புறம் மார்க் வரும், மார்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். போடு. டேக். மைக்லலாம் கை வைக்கக்கூடாது, மைக்கில் கை வைக்கக்கூடாது, ஓடணும். நீங்கள் வந்து நிறையா ஸ்கிட் பண்ணுறீங்க. நோ, ஆக்சுவலி ரன், டூ இம்பேக்ட் கேட்கணும். ஸோ ரன் வித் இட். ரொம்ப மைக்கிட்ட வந்து மைக்கிட்ட அடிச்சிடாதீங்க.
ஹேவ் அ கோ பார்ப்போம். இன்னொரு வாட்டிடு. இப்போது அவர் நீ பண்ண அவன் ஒரே இடத்துல ஓடினாலும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஓடுற மாதிரி ஒரு சிமுலேட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி சிமுலேட் பண்ணோம்னா நீங்கள் இம்பேக்ட் ஃபுட்ஃபால் வந்து ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கணும். ஸோ ஸ்ட்ராங்கராக நீங்கள் சும்மா ஒரு வாட்டி மானிட்டர் பண்ண இவர் ட்ரை பண்ணுவார். ஓகே, that's a little bit about that. ஆனால் இப்போ அவர் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல ஸ்கிட் வரணும், அந்த மாதிரி விஷயம், அதுக்கு தான் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும். ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது எந்த நம்பரில் ஸ்கிட் பண்ணுறாரு, கீழே எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த நம்பரில் ஸ்கிட் பண்ணுறாரு, எந்த நம்பரில் இது பண்ணுறாரு, அது ஸ்கிட்டுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு எப்பயுமே தெரிஞ்சதில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அவங்க நோட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீ இன்னொரு வாட்டி பண்ணி கேட்டா அவருக்கு தெரியும். அந்த ஸ்கிட்டை மட்டும் பண்ண. ஸோ அந்த ஸ்கிட்டை அவங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கப்பா. ஸோ சம்டைம்ஸ் மைக் முன்னால் நீங்கள் ஜாஸ்தி தண்ணி போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் மைக் இஸ் இட்ஸ் a little closer. ஸோ மைக் முன்னாடி எவ்வளோ போடணும் அதில் ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இப்போ இது தனியாக இருக்கனால ட்ரை ஸ்கிட்டும் இந்த ஸ்கிட்டும் வெட் ஸ்கிட்டும் இருக்கனால மிக்ஸில் வந்து நம்ம ட்ரை ஸ்கிட்டு வேணும்னா கம்மி பண்ணலாம், வெட் ஸ்கிட் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணலாம். ஸோ அதனால தனியாக இதை ட்ராக் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எடிட்டில் உள்ள ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இப்போ now we have 2 layers, a wet layer and a dry layer. இதில் வந்து some footsteps will use the wet one and some footsteps ஏன்னா மார்க்கெட்டில் எல்லா இடமும் தண்ணியாக இல்லை. ஒரு சில இடத்துல தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது, ஒரு சில இடத்துல தண்ணி இருக்குது, க்ளோஸ்அப் ஷாட்டில் தண்ணி இருக்குது. ஸோ ஒரு சில இடத்துல ட்ரையாக வச்சுக்கலாம், ஒரு சில இடத்துல வெட் ஜாஸ்தி. ஸோ தென் யூ ஃபீல் மார்க்கெட் இஸ் அ பிக் மார்க்கெட் அண்ட் சம் பிளேசஸ் ஆர் வெட், சம் பிளேசஸ் ஆர் ட்ரை, நாட் த ஹோல் மார்க்கெட் இஸ் ட்ரை. இந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு இது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த வே ஆல் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு நரேட் த ஸ்டோரி பெட்டர். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இவரோட அவர் வரும்போது இந்த தண்ணி கையில் கிராப் பண்ணுறாரு, அந்த பில்லரை கிராப் பண்ணுறாரு, இன்னொரு பில்லருக்கு அது கேட்கும், இன்னொரு பில்லரை கிராப் பண்ணுறாரு, அந்த பில்லரோட கிராப்ஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த பில்லர் அவர் அதுலேருந்து தண்ணி கீழே ஊற்றுறாரு. ஸோ அந்த தண்ணி அங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியை கையில் ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணுறாரு. ஸோ அதெல்லாம் தனியாக ஒரு மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி இந்த ஒரு சீனுக்கு மட்டும் ஒரு 10-15 பாசஸ் பண்ணுவாங்க, டிஃப்ரெண்ட் பாசஸ். ஒரு பாஸில் வந்து அந்த தண்ணி கையில் ஹேண்டில் பண்ணுறது எடுப்பாங்க, ஒரு பாசஸில் அந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸாக. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து தான் ஒரு ஸ்டெம்மாக மாறுது. இப்போ நான் காமிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபாலி ஸ்டெம்னு ஒன்று காமிச்சதில் இது எல்லாமே தனித்தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ண இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்டெம்மாக ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஓகே, அதுதான் என்ன நட்ஷல். ஸோ இப்போ இவர் பைக் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுறாங்கன்னு யோசிச்சு பண்ணோம்னா நம்ம மற்ற கார் எல்லாமே அவங்க எவ்வளோ போடுறாங்களோ அதோட ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம சவுண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இங்கே அதனால பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர கார் பாஸ் பைஸு, அது கார் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகல ஆக்சுவலாக. இது வந்து கார் பாஸ்பே கிடையாது, இது வந்து ஒரு ஊஷி, இது வந்து ஒரு விண்டோட டாப்லர் இருக்குது. திஸ் இஸ் நாட் ஈவன் அ கார்.